वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पुस्तक पूरन सोई संत जीवन साखियां धन धन संत बाबा दर्शन सिंह जी कुली वाले लड़ीवाल। बाबा जी बचन करते सन कि असी कितों सुनिया सी जावे कुल्लू ते बने उल्लू। साडे मन विच आई के दर्शन सिंघा भला वो केड़ी शक्ति है जिहड़ी बंदे नूं उल्लू बनाउंदी है। ये देखण लई असी कुल्लू नूं चल पए। अमीर लोग तां उत्थे छुट्टियां कट्टण लई गर्मियां विच जांदे सी, असी सर्दियां विच ही साइकल उत्ते चल पए। उत्ते पहुंचे ते एक बाग विच बैठे एक आदमी दो औरतां नूं लैके साडे कोल आया ते कहंदा कि एक भी सेवा विच रह सकदी ते दो भी रह सकदी है। असी उसनूं कहा कि भाई असी हुणे इस देश के वासी नहीं, तू अगां चल। पातशाह भी बख्शिश करते हैं कि ऐ परमेश्वर धन हन तेरे संत जो इस काम क्रोधी अवस्था तो उच्चे उठ गए हैं। हाँ बलिहारी संतन तेरे जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो। असी मन च सोचा कि दर्शन सिंघा यही शक्ति है जो अमीर लोग इत्थे आके अपना धन बर्बाद करते हैं ते यही वेसवा पुनः इन्हों उल्लू बनाता है। गुरवाक भी है पापी ही मैं काम बसाए मन चंचल याते गहो न जाए रहाओ। जोगी जंगम अर सन्यास सबई पर डारी पास। बाबा जी एक मंदिर विखे चले गए, उत्थे एक पुजारी बैठा सी। बाबा जी ने उसनों बेनती की कि पुजारी जी असी इत्थे रात कटनी है। वो पुजारी कहता कि मेरे को तो इत्थे रात कटन लई कोई इंतजाम नहीं। बाबा जी उस पुजारी नूं कहते कि भाई जिथे तू रहेगा असी भी रह लवांगे। वो कहता कि मेरे को तो कोई कपड़ा भी ऊपर लैन नूं नहीं। बाबा जी कहते कि जो तू लवेगा असी भी लै लवांगे। वो कहता कि मेरे को खाण नूं भी कुछ नहीं। बाबा जी कहते कि भाई जो तू खावेगा असी भी चक लवांगे, नहीं तो कोई गल नहीं, असी इदा ही इत्थे बैठ के रात कट लवांगे, तुहानूं कोई कष्ट नहीं देंदे। पातशाह भी बख्शिश करते हैं कि सतपुरुष अपने आप को दुनिया विच मुसाफिर जान के खाक कर लेते हैं, कोई दुनियावी रस नहीं रखते। अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे। हुए पै खाक फकीर मुसाफिर एहो दरवेश कबूल दरा। बाबा जी मंदिर अंदर बैठ गए। बाबा जी दसते सन कि पुजारी भी फिर उत्तों उठिया नहीं, ढीठ बन के उत्ते ही बैठा रहा। असी अग च लकड़ा डाई गए ते बैठ के रात कटन लगे। कुछ समा बीत्या ते एक महान हस्ती उच्चा लम्मा कद एक हाथ दुध की चिप्पी फड़ी ते दूजे हाथ जलेबा लैके साडे वाल आई। उस हस्ती ने सानू आवाज दी, ओ दर्शना कर अपनी चिप्पी सीधी ते दुध पवा लै। असी अपनी चिप्पी सीधी की ते उस विच गरम गरम दुध पवाया। उस हस्ती ने साडे हत्थां ते गरम गरम जलेबा भी रख दित्तियां। सबना रिजक समाहदा प्यारा दूजा अवर न कोए। आपे खेल खिलाएदा प्यारा आपे करे सो होए। उस हस्ती ने सानू बचन किया कि दर्शना ये पुजारी नूं भी छिका देवी, इहदा भी गुजारा हो जाऊ। बाबा जी ने पुजारी की चिप्पी च भी दुध पाया ते उसनूं भी जलेबा दित्तियां। दुध जलेबा छक के पुजारी कहता कि बाबा जी दुध जलेबा के अगे भी बड़ी वार खाधे हैं, पर इहो जिहा रस कदे नहीं आया। फिर कहता कि महापुरखो मैनू इत्थे रहिंदे नूं बड़ा समा हो गया है,
ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਹ ਹਸਤੀ ਆਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਸਤੀ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਫਤ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਭਲੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਵੇ ਨਗਾਉਣ ਤੇ ਆਵੇ ਕੌਣ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕਰੀ ਆਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਤੇ ਨਦੌੜਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤਦ ਸਰ ਇਹੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ, ਮਾਲ, ਰੂਪ, ਜਾਤ, ਜੋਬਨ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਠੱਗਾਂ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ, ਮਾਲ, ਰੂਪ, ਜਾਤ, ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਕਿਨੈ ਨ ਰਖੀ ਲਾਜ। ਇਨਾ ਠੱਗਣ ਠੱਗ ਸੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਮੁੱਠੇ ਜਾਹੇ। ਮਗਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਮਗਹਰ ਹੜੰਬਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਖੋਦੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਮਰੈ ਬਨਾਰਸ, ਨਰਕ ਨ ਬਾਂਚਿਆ ਜਾਈ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੈ ਹੜੰਬੈ, ਤਾਂ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ। ਤਥਾ ਕਿਆ ਕਾਸੀ ਕਿਆ ਊਖਰ ਮਗਹਰ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜੋ ਹੋਈ। ਤਥਾ जैसा मगहर तैसी काशी, हम एक कर जानी। बाबा जी ने श्री कबीर साहब जी की इस पावन स्थान के भी दर्शन किए सन। बाबा जी बचन करते सन, कबीर नूं काशी छड्डनी पई। कबीर परिवार नूं कहंदा चलो चलीए, छड्डो काशी। कित्थे चलीए? कबीर कोई होर भी धरती लभ सकता सी, पर नहीं, कहते हड़ंबा चलीए, निर्दयी धरती ते चलीए, मगहर चलीए। सारी उम्र तां काशी विच गुजारी, सगल जन्म शिवपुरी गवाया। मरती बार मगहर उठ आया। आपां मगहर च मर के राम च समावांगे, ते काशी च मर के नरक च जाणगे। मगहर चले गए, निर्दयी धरती ते चले गए। ਲੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਗਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੱਠ ਆ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਘੋ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੜੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਲੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ
ਬਾਬਾ ਈਚਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦ ਸ਼ਾਮ 84 ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਕੀਰਤਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਈਚਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ, ਉਹ ਭੂਤ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਭੂਤ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭੂਤ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੂਤ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰਵਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਟੰਬ ਜਤਨ ਕਰਣ ਮਾਇਆ ਅਨੇਕ ਉਦਮੈ, ਹਰ ਭਗਤ ਭਾਵਹੀਨੰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਵਿਸਰਤੇ ਪ੍ਰੇਤਤੈ। ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਚਾਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ। ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਖੰਭੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਦਾਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਚਮਗਿੱਦੜ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬੜੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਵਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਜ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਵਾਏ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੀ ਜੂਨੀ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਸੁੱਚੀ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਤੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਮਨ ਚੰਚਲ ਵਸ ਨ ਆਵੈ, ਦੁਬਦਾ ਲਾਗਤ ਦਿਸ ਤਾਵੈ, ਬਿਗ ਕਾ ਕੀੜਾ ਬਿਗ ਮੈਂ ਰਾਤਾ, ਬਿਗ ਹੀ ਮਾਇ ਬਚਾਵਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਐਸੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਭਾਗ ਮਾਚੁਲੀ ਸੁਰਾਪਾਨ, ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਾਏ, ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਕੀਏ, ਤੇ ਸਬਰ ਸਾਤਲ ਜਾਹੇ। ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਅਲੀ ਬੇਗ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਵੀ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀ ਬੇਗ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਨਊ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨਿਆਈ ਇਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਛਾਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਥੱਲੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਰ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨਿਆਈ ਇਹ ਸਾਧੂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿਸ ਲਈ ਉਸਾਰੀਏ, ਕਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਇਹ ਹੈ ਹੀ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਕਰਨਾ। ਵਚਨ ਵੀ ਹੈ 4 ਦਿਵਸ ਕੇ ਪਾਹੁਣੇ ਵੱਡ ਵੱਡ ਰੁੰਦੈ ਠਾਉ। ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਛਾਤੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਛਾਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਸੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਪੜਾਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਨਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਰਤਾਏ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ ਚੰਦਨ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਬਹੁ ਬਾਸਨਾ ਬੇਕਾਰ, ਹਰ ਜਨ ਕਰਨੀ ਉਤਮ ਹੈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਜਗ ਵਿਸਤਾਰ। ਇਸੇ ਕਾਜ ਪਰਤਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਆੜ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਹਣ ਸਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਓ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਹਬੀਬਵਾਲ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਹਰਕੌਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਹਰੋ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੂੰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੱਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਹਰੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਅਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਆਕਾਰ ਸਮਾਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ਪੁਰੇ ਭਾਵ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਲੈ ਗਈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੜੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਹਰੋ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਹਰੋ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਇਆ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹਿੱਲਿਆ। ਸੂਖਮ ਜੋਤ ਵਾਪਸ ਅਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਹਿੱਲੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥੜੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਓ। ਫਿਰ ਦੇਗ ਵਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਫਨ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਫਨ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਆੜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਫਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭੋਗਿਆ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਮਰਤਬਾ ਤਿਸਨੂੰ ਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ। ਤਥਾ ਮਰਨ ਪੈ ਜਗਤ ਡਰ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੋ ਡੋਲੀਆਂ ਖਿਡਾਉਣੀਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਆਦਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਦਾਤ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਦਾਤ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਦਾਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤ ਨਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਕੀਜੈ। ਤਥਾ ਬਿਕਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਏ ਗੁਰਮਤਿ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਅੱਖੋਂ ਪਰਮਲ ਭਏ ਅੰਤਰ ਵਾਸਨਾ ਵਸਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਫਤਿਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਚੇਤਨ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਪਿਆ ਜਾਗ ਅਜਤੀ ਰਾਮ
वखर राग मुये काज खेती राम राखो खेती हर गुर ती जागत चोर न लागे जम मक न जावो ना दुख पावो जम का डर पो भागे। बाबा जी के जीवन में ये जो कौतक वापरिया सी ये एक ऐसी घटना सी जिसने बाबा जी को गुरबाणी की महक वंडन की सेवा में ला दिता। तिल मात्र भी कोई ऐसा कारज नहीं थी जो गुरमत सिद्धांत के उल्ट होवे ते बाबा जी उसकी हामी करन। बाबा जी का जीवन नरोल गुरमत सिद्धांत को समर्पित हो गया सी। हुण छोटे छोटे दीवियां की रोशनी की भाल नहीं रही सी। हुण करोड़ों सूरजां के प्रकाश तो भी वध के गुरबाणी का प्रकाश जीवन में हो गया सी। जो बचन भी है तपया परगास मिटया अंधियारा जो सूरज रैन की राखी। ये बचन करते होंदे सन कि पुत किसी को गुरबाणी नाल जोड़न वर्गा दुनिया ते कोई पुण्य नहीं ते तोड़न वर्गा कोई पाप नहीं। ते जिहड़ा सानू गुरबाणी नाल जोड़े वही साडा मित्र है, वही साडा सज्जन है। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो पाई सो मेरा पीर। बाकी सब खान पीते लले यार, ये साडे मित्र नहीं। पीरा पीरा कर रही पीर पाए पैराए। तो होना भी साडा मित्र नहीं जेड़ा सानू गुरबाणी वाले पासे ना आण देवे। उपवास भी साडी मित्र नहीं, सज्जन नहीं जिहड़ी सानू गुरबाणी वाले पासे ना आण देवे। ऐसियां खाशां नूं छड्ड दिओ जो सानू गुरबाणी नालों तोड़दियां ने। बाबा जी का हर वचन गुरबाणी के रंग में रंगे जाण की प्रेरणा दिंदा सी। बाबा जी होर कोई दूजा वचन करते ही नहीं सन। ये पंक्ति के दिल में कई वेरा पढ़ जाते सन कि गुरबाणी गावे पाई ओ सफल सदा सुखदाई। गुरबाणी गावे पाई ओ सफल सदा सुखदाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।